ఓన్నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి దివ్యానుగ్రహంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు సమస్త ప్రపంచ మానవాళి యోగక్షేమముల కొరకు తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణ అంతర్గత శ్రీమద్ సుందరకాండ పారాయణ షోడశ దిన దీక్షలో శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజున 9వ రోజులో ప్రవేశించాం. షోడశ దిన దీక్షలో సగభాగం పూర్తయి, అంటే ప్రథమార్థం పూర్తయి ద్వితీయార్థంలో ప్రవేశించాం. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో వైభవంగా పారాయణ కార్యక్రమం నిర్వహింపబడుతోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా అశేష భక్తజనులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటూ శ్రీవారి అనుగ్రహం ద్వారా ప్రపంచ శాంతిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి పూర్వాంగంగా ధర్మగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విజ్ఞాన పీఠంలో మూలమంత్రానుష్ఠానం, జప, తర్పణ హోమాదులు అవన్నీ కూడా వైభవంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ రోజున 33వ సర్గ నుంచి 37వ సర్గ వరకు ఉన్నటువంటి 275 శ్లోకాలు మనం పఠించబోతూ ఉన్నాం. సీతాదేవి హనుమంతునికి ఆంజనేయ స్వామి వారికి తన యొక్క వృత్తాంతమంతా కూడా తెలియజెప్తూ ఉన్నది. హనుమంతుడు ఏదైనా కామరూపాన్ని ధరించి రాక్షసుడై ఉండి ఇలా వచ్చాడా అనేటటువంటి సందేహం కూడా కలిగి ఆవిడికి రాముని యొక్క గుణగణములను కీర్తించమని ఆవిడ కోరింది. ఎందుకంటే రామనామస్మరణ చేసినట్లయితే ఎటువంటి రాక్షసుడైనా వాడి యొక్క రాక్షసత్వం పోయి మంచి లక్షణాలు పొందుతాడు, దైవత్వాన్ని పొందుతాడు. అందువల్ల ఆ విధంగా వీడు నిజంగా రావణుడే అయినట్లయితే, ఒకసారి రామనామాన్ని స్మరించినట్లయితే, రామకథను గనక స్మరించినట్లయితే ఆ దుర్లక్షణాలన్నీ పోతాయనే ఉద్దేశంతో అమ్మవారు ఆ విధంగా కోరింది. వెంటనే ఆంజనేయ స్వామి వారు రాముని యొక్క సకల గుణగణములను కూడాను ఆయన వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. ధర్మజ్ఞశ్చ, కృతజ్ఞశ్చ, సత్యవాక్యో, దృఢవ్రత అని 64 గుణములతో రామచంద్రమూర్తి శోభిస్తూ ఉన్నాడు. అటువంటివన్నీ కూడాను వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే ఆ రామచంద్రమూర్తి ఇచ్చినటువంటి రామ ముద్రికను కూడాను సీతాదేవికి సమర్పించాడు ఆంజనేయ స్వామివారు. ఆ వృత్తాంతం కూడా మనం చక్కగా ఈరోజు పారాయణ చేయబోతూ ఉన్నాం. అలాగే 37వ సర్గలో రామచంద్ర స్వామి వారిని శీఘ్రంగా తీసుకురావలసింది అని కూడాను అమ్మవారు ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఆదేశిస్తూ ఉన్నది. ఇటువంటి వర్ణనలతో కూడినటువంటి సర్గలన్నీ కూడాను ఈరోజు మనం పారాయణ చేసుకోబోతున్నాం. 36వ సర్గ ఈరోజు ప్రధానంగా మనం పారాయణ చేసినట్లయితే ఆపదలన్నీ కూడా శాంతిస్తాయి. అలాగే బుధ దశలో ఏదైనా దోషములు ఉన్నట్లయితే 35వ సర్గని పారాయణ చేస్తే అవన్నీ కూడా సమూలంగా పోతాయి. అలాగే శుక్రదశలో ఏదైనా దోషాలు ఉన్నట్లయితే 36వ సర్గ ద్వారా 33, 36వ సర్గలు పఠించడం ద్వారా అటువంటి గ్రహదోషాలన్నీ కూడా పోతాయి. అందుకనే రామస్వామి వారు అంటే రామచంద్రమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే పండితులందరూ కూడా ప్రార్థిస్తారు, రామా నీ అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే ఏ గ్రహము నా దరికి చేరదయ్యా అని. అటువంటి పరమ పుణ్యమూర్తి రామచంద్ర స్వామి వారు. వారిని కనుక స్మరించినట్లయితే సకల దోషములు కూడా నివారింపబడతాయి. అటువంటి రామనామ స్మరణతో రాముడితో అభేద స్వరూపమైనటువంటి శ్రీవారిని మనం స్మరిస్తూ చక్కగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని లోకక్షేమాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ రోజున మనం చక్కగా గురుస్మరణ పూర్వకంగా, సంకల్పపూర్వకంగా ఈనాటి పారాయణ గ్రంథాన్ని ఆరంభం చేద్దాం. హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహక్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీపద్మావతీ జానేః భగవతః శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామినः సన్నిధౌ ధర్మవిగ్రహస్య శ్రీరామచంద్రప్రభోः పాదసేవకస్య
हनूमतः प्रसादेन अस्मिन् भुवने अतिशीघ्रमेव समस्तदुष्प्रभावकारक सर्वरोगोपशान्त्यर्थम् सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानाम् सर्वविधसुस्थिरतासिद्ध्यर्थम् भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थम् सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थम् भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानाम् सर्वेषाम् सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थम् सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थम् गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थम् च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वरपरब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थम् नवमदिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे 33 सर्गतः 37 सर्गपर्यन्तम् श्लोकपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवाराशिम् मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नम् वन्दे नीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। पूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 33 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते सोऽवतीर्यद्रुमात्तस्मात् विद्रुमप्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च सोऽवतीर्यद्रुमात्तस्मात् विद्रुमप्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च तामब्रवीन्महातेजाः हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय सीताम् मधुरया गिरा कानुपद्मपलाशाक्षी क्लिष्टकौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखामालम्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते किमर्थम् तव नेत्राभ्याम् वारिस्रवति शोकजम् पुण्डरीकपलाशाभ्याम् विप्रकीर्णविबोधकम् सुराणामसुराणाम् वा नागगन्धर्वरक्षसाम् यक्षाणाम् किन्नराणाम् वा का त्वम् भवसि शोभने का त्वम् भवसि रुद्राणाम् मरुताम् वा वरानने वसूनाम् वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे किन्नु चन्द्रमसाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषाम् श्रेष्ठा श्रेष्ठ सर्वगुणान्विता का त्वम् भवसि कल्याणी त्वमनिन्दितलोचने कोपाद्वा यदि वा मोहात् भर्तारमसि ते क्षणे
वसिष्ठम् कोपयित्वा त्वम् नासि कल्याण्यरुन्धति को न पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वाते सुमध्यमे अस्माल्लोकादमुम् लोकम् गतम् त्वमनुशोचसि रोदनादति निःश्वासात् भूमि संस्पर्शनादपि न त्वाम् देवीमहम् मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् व्यञ्जनानि च देयानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्यासि मे मता रावणेन जनस्थानात् बलादपहृता यदि सीता त्वमसि भद्रन्ते तन्ममाचक्ष्वपृच्छतः यथा हि तव वैदैन्यम् रूपम् चाप्यतिमानुषम् तपसा चान्वितो वेषः त्वम् राममहिषी ध्रुवम् सा तस्य वचनम् श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यम् वैदेही हनूमन्तम् द्रुमाश्रितम् पृथिव्याम् राजसिंहानाम् मुख्यस्य विजितात्मनः सृषा दशरथस्याहम् शत्रुसैन्यप्रतापिनः दुहिता जनकस्याहम् वैदेहस्य महात्मनः सीता च नाम्नाहम् भार्या रामस्य धीमतः समाद्वादश तत्राहम् राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी तत्र त्रयोदशे वर्षे राज्ये नेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुम् राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारम् देवी वचनमब्रवीत् न पिबेयम् न खादेयम् प्रत्यहम् मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्तः रामो यद्यभिषिच्यते यत्तदुक्तम् त्वया वाक्यम् प्रीत्या नृपति सत्तमा तच्चेन्न विदधम् कार्यम् वनम् गच्छतु राघवः स राजा सत्यवाग्देव्याः वरदानमनुस्मरन् मुमोहवचनम् श्रुत्वा कैकेय्याः क्रूरमप्रियम् ततस्तु स्थविरो राजा सत्ये धर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठम् यशस्विनम् पुत्रम् ऋतम् राज्यमयाचत सपितुर्वचनम् श्रीमान् अभिषेकात् परम् प्रियम् मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् न ब्रूयात् किञ्चिदप्रियम् अपि जीवितहेतोर्वा रामः सत्यपराक्रमः स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यम् जनन्येमाम् समादिशत् साहम् तस्याग्रतस्तूर्णम् प्रस्थिता वनचारिणी न हि मे तेन हीनायाः वासस्वर्गे विरोचते प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे द्रुमचीरैरलङ्कृतः ते वयम् भर्तुरादेशम् बहुमान्यदृढव्रताः प्रविष्टाः स्म पुरा दृष्टम् वनम् गम्भीरदर्शनम् वसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितौजसः रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना द्वौमासौ तेन मे कालः जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वन्वाभ्याम् तु मासाभ्याम् ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम् द्वौमासौ तेन मे कालः जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वन्वाभ्याम् तु मासाभ्याम् ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे
आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 33 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 34 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः दुःखाद्दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः दुःखाद्दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्। अहम् रामस्य सन्देशात् देवि दूतस्तवागतः वैदेहीकुशली रामः ताम् च कौशलमब्रवीत्। यो ब्राह्मवस्त्रम् वेदाश्च वेदविदाम् वरः स त्वाम् दाशरथी रामः देवि कौशलमब्रवीत्। लक्ष्मणश्च महातेजाः भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः कृतवान् शोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्। सातयोः कुशलम् देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीतिसंहृष्ट सर्वाङ्गी हनुमन्तमथाब्रवीत्। कल्याणी मदगाथेयम् लौकिकी प्रतिभाति मा एति जीवन्तमानन्दः नरम् वर्षशतादपि तया समागते तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिताद्भुता। परस्परेण चालापम् विश्वस्तौतौ प्रचक्रतुः। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः सीतायाः शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे। यथा समीपम् सः हनुमानुपसर्पति तथा रावणम् सा तम् सीता परिशङ्कते। अहोधिग्दुष्कृतमिदम् कथितम् हि यदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य स एवायम् हि रावणः। तामशोकस्य शाखाम् सा विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्याम् समुपाविशत्। हनुमानपि दुःखार्ताम् ताम् दृष्ट्वा भयमोहिताम् अवन्दत महाबाहुः ततस्ताम् जनकात्मजाम्। सा चैनम् भयवित्रस्ता भूयो नैवाभ्युदैक्षत। तम् दृष्ट्वा वन्दमानम् तु सीता शिशिनिभानना अब्रवीद्दीर्घमुच्छ्वास्य वानरम् मधुरस्वरा। मायाम् प्रविष्टो मायावी यदि त्वम् रावणः स्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापम् तन्न शोभनम्। स्वम् परित्यज्य रूपम् यः परिव्राजकरूपधृतो जनस्थाने मया दृष्टः त्वम् स एवासि रावणः। उपवासकृशाम् दीनाम् कामरूपनिशाचरा सन्तापयसि माम् भूयः सन्तप्ताम् तन्न शोभनम्। अथवा नैतदेवम् हि यन्मया परिशङ्कितम् मनसो हि मम प्रीतिः उत्पन्ना तव दर्शनात्। यदि रामस्य दूतस्त्वम् आगतो भद्रमस्तु ते पृच्छामि त्वाम् हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे। गुणान् रामस्य कथया प्रियस्य मम वानरा। चित्तम् हरसि मे सौम्य नदीकूलम् निर्धारयः। अहो स्वप्नस्य सुखदा याहमेवम् चिराहृता। प्रेषितम् नाम पश्यामि राघवेण वनौकसम्। स्वप्नेऽपि यद्यहम् वीरम् राघवम् सह लक्ष्मणम् पश्येयम् नावसीदेयम् स्वप्नोऽपि मम वत्सरी। नाहम् स्वप्नमिमम् मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरम्। न शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुम् प्राप्तश्चाभ्युदयो मम। किन्नु स्याच्चित्तमोहोऽयम् भवेद्वातगतिस्त्रियम्। उन्मादजो विकारो वा
स्यादियम् मृगतृष्णिका अथवा नायमुन्मादः मोहोऽप्युन्मादलक्षणः सम्बुध्येचाहमात्मानम् इमम् चापि वनौकसम् इत्येवम् बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलम् राक्षसान् कामरूपत्वात् मेने तम् राक्षसाधिपम् एताम् बुद्धिम् तदा कृत्वा सीता सातनुमध्यमा न प्रतिव्याजहाराथ वानरम् जनकात्मजा सीतायाश्चिन्तितम् बुद्ध्वा हनूमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैः तदा ताम् सम्प्रहर्षयत् आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाक् देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् सुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायामवस्तब्धः यस्य लोको महात्मनः अपकृष्याश्रमपदात् मृगरूपेण राघवम् शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलम् न चिराद्रावणम् सङ्ख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान् रोषप्रमुक्तैरिषुभिः जलद्भिरिव पावकैः तेनाहम् प्रेषितो दूतः त्वत्सकाशमिहागतः तद्वियोगेन दुःखार्तः सत्त्वाम् कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणस्य महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः सत्त्वाम् कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानाम् सत्त्वाम् कौशलमब्रवीत् नित्यम् स्मरति रामस्त्वाम् स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसीव शमागता न चिराद्रक्ष्यसे रामम् लक्ष्मणम् च महाबलम् मध्ये वानरकोटीनाम् सुग्रीवम् चामितौजसम् अहम् सुग्रीवसचिवः हनूमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीम् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम् कृत्वा मूर्ध्निपदन्यासम् रावणस्य दुरात्मनः त्वाम् द्रष्टुमुपयातोऽहम् समाश्रित्य पराक्रमम् नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्कात्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्ववदतो मम नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्कात्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्ववदतो मम रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 34 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते ताम् तु रावणकथाम् श्रुत्वा वैदेही वानरऋषभात् उवाच वचनम् सान्त्वम् इदम् मधुरया गिरा ताम् तु रामकथाम् श्रुत्वा वैदेही वानरऋषभात् उवाच वचनम् सान्त्वम् इदम् मधुरया गिरा त्वते रामेण संसर्गः कथम् जानासि लक्ष्मणम् वानराणाम् नराणाम् च कथमासीत् समागमः यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न माम् शोकः समाविशेत्
कीदृशम् तस्य संस्थानम् रूपम् रामस्य कीदृशम् कथमूरू कथम् बाहू लक्ष्मणस्य च शंसमे एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान्मारुतात्मजः ततो रामम् यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे जानन्ती पददृष्ट्या माम् वैदेहि परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षि संस्थानम् लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वदतः शृणुतानि मे रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्याभिरक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः रामो भामिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानाम् च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः अर्चिष्मानर्चितोऽत्यर्थम् ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम् राजविद्याविनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता श्रुतवान् शीलसम्पन्नः विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढजत्रुः सुताम्राक्षः रामो देविजनैः श्रुतः दुन्दुभिस्वरनिर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समः समविभक्ताङ्गः वर्णम् श्यामम् समाश्रितः त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिशमस्त्रिषु चोन्नतः धृताम्रस्त्रिषु रस्निग्धः गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः त्रिमणीवांस्त्रिजवसतः चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखः चतुष्किष्कुश्चतुस्समः चतुर्दशसमद्वन्द्वः चतुर्दंष्ट्वश्चतुर्गतिः महोष्ठहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् दशपद्मो दशबृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्रवान् षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियम् वदः भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविधः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीम् कृत्स्नाम् अस्माभिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धराम् ददर्शतुर्मृगपतिम् पूर्वजेनावरोपितम् दृश्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्कमासीनम् सुग्रीवम् प्रियदर्शनम् वयम् हरिराजन्तम् सुग्रीवम् सत्यसङ्गरम् परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम् ततस्तौ चीरवसनौ धनुः प्रबलपाणिनौ दृश्यमूकस्य शैलस्य रम्यम् देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरम् भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपम् मामेव प्रेषयामास सत्वरम् तावहम् पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभू रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमालोक्य तम् देशम्
प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसल्लापात् भृशम् प्रीतिरजायत ततस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया ततस्तसान्वयामास सुग्रीवम् लक्ष्मणाग्रजः श्रीहेतोर्वारिणा भ्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशयम् शोकम् रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् सश्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेदिकम् वचः तदासीन्निष्प्रभोत्यर्थम् ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभीनि रक्षसा क्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः संहृष्टा दर्शयामासुः गतिम् तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनमङ्कनकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्गे दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधम् तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम् पश्यतस्तानि रुदतः ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयद्दाशरथेः तानि शोकहुताशनम् शैलम् च चिरन्तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुस्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महाबाहुः दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेदयत् स तवादर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महदाज्वलता नित्यम् अग्निमेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तव निद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम् तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारमिवाग्नयः तवादर्शनशोकेन राघवः प्रविचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिवशिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्नरतिमाप्नोति वामपश्यन्नृपात्मजे स त्वाम् मनुजशार्दूलः क्षिप्रम् प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवम् हत्वा रावणम् जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवौ उभावकुरुताम् तदा समयम् वालिनम् हन्तुम् तव चान्वेषणम् तथा ततस्ताभ्याम् कुमाराभ्याम् वीराभ्याम् स हरीश्वरः किष्किन्धाम् समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वक्षहरिसङ्घानाम् सुग्रीवमकरोत्पतिम् रामसुग्रीवयोरैक्यम् देव्येवम् समजायत हनूमन्तम् च माम् विद्धि तयोर्दूतमिहागतम् स्वराज्यम् प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् तदर्थम् प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसा अद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम् ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधाम् कृत्स्नाम् वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलः त्रिभागबलसंवृतः तेषाम् नो विप्रनष्टानाम् विन्ध्ये पर्वतसप्तमे वृषम् शोकपरीतानाम् अहोरात्रगणागताः ते वयम् कार्यनैरास्यात्
कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणांस् त्यक्तुम् व्यवस्थिताः विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्यपदम् देव्याः प्राणांस् त्यक्तुम् समुद्यताः दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशम् शोकार्णवेमग्नः पर्यदेवयदङ्गदः तव नाशम् च वैदेही वालिनश्च वधम् तथा प्रायोपवेशमस्माकम् मरणम् च जटायुषः तेषाम् न स्वामि सन्देशात् निराशानाम् मुमूर्षताम् कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधम् कोपात् इदम् वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधम् रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा तथम् जटायुषो वधम् श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः त्वाम् शशंसवरारोहे वसन्तीम् रावणालये तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा सम्पादेः प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखास्तूर्णम् ततः सम्प्रस्थिता वयम् विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरम् तद्दर्शनकृतोत्साहाः हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्ताम् जग्मुः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः तथाहम् हरिसैन्यस्य सागरम् प्रेक्ष्य सीदतः व्यवधूय भयम् तीव्रम् योजनानाम् शतम् प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टः त्वम् च शोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वमाख्यातम् यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व माम् देवी दूतो दाशरथेरहम् अम्माम् रामकृतोद्योगम् त्वन्निमित्तमिहागतम् सुग्रीवसचिवम् देवी बुद्ध्यस्वपवनात्मजम् कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृताम् वरः गुरोराराधने युक्तः लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविषयेषिणा दिष्ट्याहम् हरिसैन्यानाम् त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापम् तवाभिगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थम् देवि सागरलङ्घनम् प्राप्स्याम्यहमिदम् दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतम् यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रम् त्वामभिपत्स्यते समित्रबान्धवम् हत्वा रावणम् राक्षसाधिपम् माल्यवान्नाम वैदेही गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णम् पर्वतम् केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकविः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत् तस्याहम् हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनूमानिति विख्यातः लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थम् तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद्राघवो देवी त्वामितो नयिता नघे एवम् विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता
उपपन्नैरभिज्ञानैः दूतम् तमवगच्छति अतुलम् च गता हर्षम् प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्याम् वक्रपक्ष्माभ्याम् मुमोचानन्दजम् जलम् चारु तद्वदनम् तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्याः राहुमुक्त इवोडुराट् हनूमन्तम् कपिव्यक्तम् मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनूमांस्ताम् उत्तरम् प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातम् समाश्वसि हि मैथिली किम् करोमि कथम् वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयति संवसादने कविप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः हते सुरे संयति संवसादने कविप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 36 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते भूय एव महातेजाः हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् सीता प्रत्ययकारणात् भूय एव महातेजाः हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् सीता प्रत्ययकारणात् वानरोऽहम् महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितम् चेदम् पश्यते व्यङ्गुलीयकम् प्रत्ययार्थम् तवानीतम् तेन दत्तम् महात्मना समाश्वसि हि भद्रम् ते क्षीणदुःखफलाख्यसि गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम् भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताभवत् चारु तद्वदनम् तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्याः राहुमुक्त इवोडुराट् ततः सा क्लीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परिदुष्टा प्रियम् कृत्वा प्रशंसमहाकविम् विक्रान्तस्त्वम् समर्थस्त्वम् प्राज्ञस्त्वम् वानरोत्तम येनेदम् राक्षसपदम् त्वयैकेन प्रदर्शितम् शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः न हि त्वाम् प्राकृतम् मन्ये वानरम् वानरर्षभा यस्य केनास्ति सन्त्रासः रावणान्नापि सम्भ्रमः अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम् यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्धर्षः रामो न ह्यपरीक्षितम् पराक्रममभिज्ञाय मत्सकाशम् विशेषतः दिष्ट्या च कुशली रामः धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः कुशली यदि काकुत्सः किन्नु सागरमेखलाम् महीम् दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः कच्चिन्न व्यथितो रामः कच्चिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि
कुरुते पुरुषोत्तमः कच्चिन्नदीनसम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपते सुतः विविधम् त्रिविधोपायम् उपायमपि सेवते विजिगीषु सुहृत्कश्चित् मित्रेषु च परन्तपः कच्चिन्मित्राणि लभते अमित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः कच्चिदाशास्ति देवानाम् प्रसादम् पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारम् च दैवम् च प्रतिपद्यते कच्चिन्न विगतस्नेहः प्रसादान्मयि राघवः कच्चिन्माम् व्यसनादस्मात् मोक्षयिष्यति वानरा सुखानामुचितो नित्यम् असुखानामसूचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति कौसल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णम् श्रूयते कच्चित् कुशलम् भरतस्य च मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमनारामः कच्चिन्माम् तारयिष्यति कच्चिदक्षौहिणीम् भीमाम् भरतो भ्रातृवत्सलः भजिनीम् मन्त्रिभिर्गुप्ताम् प्रेषयिष्यति मत्कृते वानराधिपतिः श्रीमान् सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैः वृतो दन्तनखायुधैः कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण ज्वलता निहतम् रणे द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणम् ससुहृज्जनम् कच्चिन्न तद्धेम समानवर्णम् तस्याननम् पद्मसमानगन्धी मया विना शुष्यति शोकदीनम् जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात्यजतश्च राज्यम् माम् चाप्यरण्यम् नयतः पदातिम् नासीद्यथा यस्य नभेर्न शोकः कच्चिच्च धैर्यम् हृदये करोति न चास्य माता न पिता च नान्यः स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावत्त्वहम् दूतजिजीविषेयम् यावत् प्रवृत्तिम् शृणुयाम् प्रियस्य इतीव देवी वचनम् महार्थम् तम् वानरेन्द्रम् मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुम् पुनस्तस्य वचोभिरामम् रामार्थयुक्तम् विरराम राम सीताया वचनम् श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् नत्वामि हस्ताम् जानीते रामः कमललोचने येन त्वाम् नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यम् क्षिप्रमेष्यति राघवः यमोम् प्रकर्षन् महतीम् हर्युक्षगणसङ्कुलाम् विष्टम्भयित्वा बाणौघैः रक्षोभ्यम् वरुणालयम् करिष्यति पुरीम् लङ्काम् काकुत्स्यशान्तराक्षसान् तत्र यद्यन्तरा मृत्युः यदि देवाः सहासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सतानपि वधिष्यति तवादर्शनलेलागे शोकेन सपरिप्लुतः न शर्म लभते रामः सिंहाद्वितैव द्विपः मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च नर्दुरेण च ते देवी शपे मूलफलेन च यथा सुनयनम् वल्गु बिम्बोष्ठम् चारुकुण्डलम् मुखम् द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि वैदेही रामम् प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनम् नाकपृष्ठस्य मूर्धनि न माम् संराघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यम् सुविहितम् नित्यम्
भक्तमश्नाति पञ्चमम् नैव दंशान् न वशकान् न कीटान् न सरीसृपान् राघवोपनयेद्गात्रात् तत्कथेनान्तरात्मना नित्यम् ध्यानपरो रामः नित्यम् शोकपरायणः नान्यत् चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशम् गतः अनिद्रः सततम् रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुराम् वाणीम् व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलम् वा पुष्पम् वा यद्वान्यत् सुमनोहरम् बहुशोहा प्रियेत्येवम् श्वसम् स्वामभिभाषते स देवि नित्यम् परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः दृढव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्रा निशेव वैदेहसुता बभूव सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्रा निशेव वैदेहसुता बभूव रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 36 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते सीतातत्त्वजनम् श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना हनुमन्तमुवाचेदम् धर्मार्थसहितम् वचः सीतातत्त्वजनम् श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना हनुमन्तमुवाचेदम् धर्मार्थसहितम् वचः अमृतम् विषसंसृष्टम् त्वया वानरभाषितम् यच्च नान्यमना रामः यच्च शोकपरायणः ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रज्येव पुरुषम् बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति विधिर्नूनमसंहार्यः प्राणिनाम् प्लवगोत्तमा सौमित्रिम् माञ्चलामम् च व्यसनैः पश्य मोहितान् शोकस्यास्य कदापारम् राघवोऽधिगमिष्यति प्लवमानः परिश्रान्तः हतनौ सागरे यथा राक्षसानाम् वधम् कृत्वा सूदयित्वा च रावणम् लङ्कामुन्मूलिताम् कृत्वा कदा द्रक्ष्यति माम् पतिः समाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते अयम् संवत्सरः कालः तावद्धि मम जीवितम् वर्तते दशमो मासः द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गमा रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनम् प्रति अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम् मम प्रतिप्रदानम् हि रावणस्य न रोचते रावणम् मार्गते सङ्ख्ये मृत्युः कालवशम् गतम् ज्येष्ठा कन्यानला नाम विभीषणसुता कवे तया ममेदमाख्यातम् मात्रा प्रहितया स्वयम् अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुङ्गवः द्युतिमान् शीलवान् वृद्धः रावणस्य सुसम्मतः रामक्षयमनुप्राप्तम् रक्षसाम् प्रत्यचोदयत् न च तस्य स दुष्टात्मा शृणोति वचनम् हितम् असंशयम् हरिश्रेष्ठ क्षिप्रम् माम् प्राप्स्यते पतिः अन्तरात्मा हि मे शुद्धः
तस्मिंश्च बहवो गुणाः उत्साहः पौरुषम् सत्त्वम् आनुशंस्यम् कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानरराघवे 14 राक्षसानाम् जघानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत् न स शक्यस्तुलयितुम् व्यसने पुरुषर्षभः अहम् तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा शरजालांशुमान् शूरः कवेरामदिवाकरः शत्रुरक्षोमयन्तोऽयम् उपशोषम् नयिष्यति इति सञ्जल्पमानान्ताम् रामार्थे शोककर्षिताम् अश्रुसम्पूर्णनयनाम् उवाच वचनम् कपिः कृत्वैव तु वचो मह्यम् क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूम् प्रकर्षन् महतीम् हर्यक्षगणसङ्कुलाम् अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव वरानने अस्माद्दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते त्वाम् तु पृष्ठगताम् कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरम् शक्तिरस्ति हि मे वोढुम् लङ्कामपि सरावणाम् अहम् प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यम् हुतमिवानलः द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेही राघवम् सह लक्ष्मणम् व्यवसाय समायुक्तम् विष्णुम् दैत्यवधे यथा तद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्थम् महाबलम् पुरन्दरनिवासीनम् नाकराजस्य मूर्धनि पृष्ठमारोह मे देवी मा विकाङ्क्षस्व शोभने योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी कथयन्तीव चन्द्रेण सूर्येण च महार्चिषा मत्पृष्ठमधिरुह्यत्वम् तदाकाशमहार्णवौ न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने अनुगन्तुम् गतिम् शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः यथैवाहमिह प्राप्तः तथैवाहमसंशयः यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसम् मैथिली तु हरिश्रेष्ठात् श्रुत्वा वचनमद्भुतम् हर्षविस्मित सर्वाङ्गी हनूमन्तमथाब्रवीत् हनुमन्दूरमध्वानम् कथम् माम् वोढुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कवित्वम् हरियूथवा कथम् वाल्मशरीरस्त्वम् मामितो नेतुमिच्छसि सकाशम् मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभा सीताया वचनम् श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवम् परिभवम् कृतम् न मे जानाति सत्त्वम् वा प्रभावम् वासिते क्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपम् मम कामतः इति सञ्चिन्त्य हनुमान् तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास वैदेह्याः स्वरूपमरिमर्दनः तस्मात् पादपाद्धीमान् आप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारेभे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्धरसङ्काशः बभो दीप्तानलप्रभः अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोत्तमः हरिः पर्वतसङ्काशः ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंशनको भीमः वैदेहीमिदमब्रवीत् समर्वकवनोद्देशाम् साट्टप्राकारतोरणाम् लङ्कामिमाम् सनाथाम् वा नयितुम् शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यताम् बुद्धिः अलम् देवि विकाङ्क्षया विशोकम् कुरु वैदेही राघवम् सह लक्ष्मणम् तम् दृष्ट्वा भीमसङ्काशम् उवाच जनकात्मजा
पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसंसुतम् तव सत्त्वम् बलम् चैव विजानामि महाकवे वायोरिव गतिम् चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् प्राकृतोऽन्यः कथम् चैमाम् भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रमेयस्य पारम् वानरपुङ्गव जानामि गमने शक्तिम् नयने चापि ते मम अवश्यम् सम्प्रधार्यासु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तम् तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तुम् त्वया नघ वायुवेगसवेगस्य वेगो माम् मोहयेत्तव अहमाकाशमापन्ना उपर्युपरि सागरम् प्रपदेयम् हि ते पृष्ठात् भयात् वेगेन गच्छतः परिदासागरे चाहम् किमिनक्रच्छशाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम् न च शक्ष्ये त्वया सार्धम् गन्तुम् शत्रुविनाशना कलत्रवति सन्देहः त्वय्यपि स्याद संशयः ह्रियमाणान् तु माम् दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुरादिष्टाः रावणेन दुरात्मना तैस्त्वम् परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वम् संशयम् प्राप्तः मया वीरकलत्रवान् सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वम् निरायुधः कथम् शक्ष्यसि संयातुम् माम् चैव परिरक्षितुम् युध्यमानस्य रक्षोभिः तव तैः क्रूरकर्मभिः प्रपदेयम् हि ते पृष्ठात् भयार्ता कपिसत्तमा अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथम् चित्साम्पराये त्वाम् जयेयुः कपिसत्तमा अथवा युध्यमानस्य पदेयम् विमुखस्य ते पतिताम् च गृहीत्वा माम् नयेयुः पापराक्षसाः माम् वा हरेयुस्पर्धस्तात् विशेयुरथापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ अहम् वापि विपद्येयम् रक्षोभिरभितर्जिता तत्र यत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फल एव तु कामम् त्वमसि पर्याप्तः निहन्तुम् सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हीयेत् त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः अथवादाय रक्षांसि यशेयुः संवृते हि माम् यत्र तेनाभिजानीयुः हरयो नापि राघवौ आरम्भस्तु मदर्थोऽयम् ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तम् राघवस्य महात्मनः भ्रातॄणाम् च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशौ मदर्थम् तु शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वक्षहरिभिः त्यक्ष्यतः प्राणसङ्ग्रहम् भर्तृभक्तिम् पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानरा न स्पृशामि शरीरम् तु पुंसो वानरपुङ्गव यदहङ्गात्र संस्पर्शम् रावणस्य बलाद्गता अनीशा किम् करिष्यामि विनाथा विवशा सती यदि रामो दशग्रीवम् इह हत्वा सबान्धवम् मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशम् भवेत् श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमाः महात्मनस्तस्य रावमर्दिनः नरेव गन्धर्वभुजङ्गराक्षसाः भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्ष्यतम् संयति चित्रकार्मुकम् महाबलम् वासवतुल्यविक्रमम् सलक्ष्मणम् को विषहेत राघवम् हुताशनम् दीप्तमिवानिलेलितम् सलक्ष्मणम् राघवमादिमर्दनम्
दिशागजम् मत्तमिव व्यवस्थितम् सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमम् शरार्चिषम् समे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणम् पतिम् सयूथपम् क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामम् प्रतिशोककर्षिताम् कुरुष्व माम् वानरमुख्यहर्षिताम् समे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणम् पतिम् सयूथपम् क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामम् प्रतिशोककर्षिताम् कुरुष्व माम् वानरमुख्यहर्षिताम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः ततः स कविशार्दूलः तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यम् वाक्यविशारदः श्रीरामस्तुतिः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् फलश्रुतिः बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम् वाक्पटुत्वम् च हनुमत्स्मरणात् भवेत् श्रीहनुमते नमः अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ఈరోజు పారాయణ చక్కగా పరిపూర్ణం చేసుకోబోతున్నాం. అమ్మవారు అడిగినటువంటి విషయాలన్నిటికీ చక్కగా బుద్ధిమంతుడు శ్రీమంతుడు హనుమంతుడు చక్కటి సమాధానాలు చెప్పారు. అమ్మవారు సంతృప్తి చెందింది. అమ్మవారితో ఆంజనేయ స్వామి ఏమన్నారు అంటే వానరోహం మహాభాగే దూతో రామస్య ధీమతః. ధీమంతుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క దూతనమ్మా నేను వానరుణ్ణి. అందుకనే కోట్లాది మంది వానర వీరులు నిన్ను అన్వేషిస్తూ ఉంటే నిన్ను దర్శించే భాగ్యం, నీ వృత్తాంతాన్ని నివేదించే భాగ్యం నాకు కలిగిందమ్మా. ఈ విషయం ముందుగానే రామచంద్రమూర్తికి తెలుసు కాబోలు. ఒక అంగుళీయకాన్ని కూడా తన యొక్క అంగుళీయకాన్ని నీకు సమర్పించమని రామచంద్రమూర్తి నాకు ఇచ్చారమ్మా. రామనామాంకితం చేదం తస్య దేవి అంగుళీయకం. ఎందుకంటే ప్రత్యయార్థం తవానీతం తేన దత్తం మహాత్మనా. నీవు గుర్తిస్తావు, ఆనందపడతావు అని రామచంద్రస్వామి వారు నా ద్వారా నీకు ఇది పంపించారు. నీకు ఏ విధమైన దుఃఖము కూడా లేదు. సమాశ్వసి భద్రంతే. నీవు ఎల్లప్పుడూ యోగక్షేమములే. సమస్త లోకాన్ని నీవు రక్షిస్తున్నావు కాబట్టి దుఃఖములన్నీ కూడా పోతాయి అని ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎంతో మధురంగా చెప్పారు. ఇటువంటి ఈ సర్గలన్నీ కనుక పారాయణ చేసినట్లయితే మనందరికీ కూడాను సమస్త దుఃఖములు కూడా పోతాయి, లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. అటువంటి ఫలాన్ని ఇమ్మని శ్రీవారిని మనం మరొకసారి ప్రార్థిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించి పరిపూర్ణం చేసుకుందాం.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. తద్విష్ణోః పరమం పదగుం సదా పశ్యంతి సూరయాః దివేవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగుం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్. ఓం నమో